تلنگانہ کی میڈچل پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ITI کے قریب ایک خانگی بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بس بنڈا میلارام سے کومپلی جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور شعلے بلند ہونے لگے۔ حادثی دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرائیور نے فوری بس کو سڑک کے کنارے روک دیا، جس کے نتیجے میں چند لمحوں میں ہی بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے بس میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ڈرائیور نے ابتدائی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پا لیا۔ ریاستی محکمہ تعلیم کی ہدایت پر اساتذہ کے لیے منعقدہ تربیتی کلاسز کا ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے جائزہ لیا۔ نظام آباد میں واقع حیدرآباد پبلک اسکول میں سماگر شکشا اور محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام خصوصی ضروریات والے بچوں CWSN کے لیے نصابی اور تھراپیوٹک حکمت عملیہ کے موضوع پر 5 روزہ تربیت جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے اچانک تربیتی کلاسز کا معائنہ کیا اور تدریسی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی سمت میں اساتذہ کو دی جا رہی رہنمایانہ کلاسز کا جائزہ لیا۔ خاص طور پر ریاضی اور انگریزی پڑھانے والے اساتذہ کو دی جانے والی تربیت کے متعلق اسٹیٹ ریسورس پرسن سے تفصیلات بھی معلومات حاصل کی۔ مہاجر مزدوروں کے بچوں کو تعلیم کی جانب راغب کرے، طلباء سے دوستانہ ملاقات، ڈسٹرکٹ کلکٹر پامیلا ستپتی نے بیان دیا۔ ضلع میں تقریباً 500 مہاجر مزدوروں کے بچوں کو خصوصی اسکولوں میں کامیابی کے ساتھ داخل کیا گیا اور ہم تعلیمی نظام کو مکمل کریں گے۔ ضلع میں تمام محنت کشوں کے بچوں کو تعلیم کی جانب راغب کریں گے، کلکٹر پامیلا ستپتی نے بیان دیا۔ آج کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں تارکین وطن، کارکنوں، بچوں، اساتذہ اور میزبان کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی تھی۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا، مہاجر مزدوروں کے بچوں کو تعلیم کے قریب لانے کی نیت سے خصوصی کلاسز کے ذریعے تعلیم دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ 16 منتخب اسکولوں میں تقریباً 500 طلباء کو خصوصی اساتذہ نے تربیت دی ہے اور ہم فروری کے پہلے ہفتے سے پڑھا رہے ہیں۔ اینٹوں اور مارٹر میزبانوں کی مدد سے ہم نے انہیں ضروری ٹرانسپورٹ سہولیات اور یونیفارم بھی فراہم کیا ہے۔ انہوں نے تمام بچوں کا ہیلتھ چیک اپ کیا اور ضروری حفاظتی ٹیکے بھی لگائے۔ پٹلم کے اسلام پورہ کالونی میں کل رات ہوئی بارش کا پانی اور نالیوں کا گندا پانی جمع ہو گیا۔ اسلام پورہ کالونی کے ایوب خان نے نمائندہ سیاست کو بتایا کہ گرام پنچایت کا عملہ نالیوں کی صفائی نہیں کرنے پر نالوں کا گندا پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ اسلام پورہ کالونی پٹلم کی مبولتی تصویر خود اپنے حالات بیان کر رہی ہے۔ گرام پنچایت سیکریٹری اس طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے نالیوں کی صفائی کرے تو عوام کو راحت ملے گی۔ ملک گیر عام ہڑتال کو PGSU کی مکمل حمایت۔ PGSU ضلع جنرل سیکریٹری جنار پوا راجیشور نے کہا، جاریہ ماہ کی 20 تاریخ کو منعقدہ مزدوروں کی عام ہڑتال کو ترقی پسند جمہوری طلباء یونین PGSU نظام آباد ضلع کمیٹی کی مکمل حمایت ہے۔ انہوں نے کہا، مرکزی حکومت کی مزدور مخالف پالیسیوں کے خلاف 4 لیبر کوڈز کو منسوخ کرنے کے سابقہ 44 قوانین کو بحال کیا جائے، مساوی کام کے لیے مساوی اجرت دی جائے، کام کے دن 8 گھنٹے تک محدود رکھے جائے، سرکاری صنعتوں کی فروخت کو بند کیا جائے۔ ان مطالبات کے ساتھ 20 مئی کو عام ہڑتال منظم کی جا رہی ہے، لہٰذا PGSU نے اس ہڑتال کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ضلع نظام آباد میں ایک نوجوان آن لائن گیم کا شکار ہو گیا۔ رودرو منڈل کے رایا کوٹ دیہات میں گنگادھر نامی نوجوان نے آن لائن گیم کھیلتے ہوئے 5000 روپے ہار دیے۔ اس نے اپنے والد کو بتائے بغیر ان کا فون استعمال کرتے اپنے فون میں 5000 روپے ٹرانسفر کر لیے اور وہ پھر رقم ہار گیا۔ والد کے غصے کے خوف سے گنگادھر نے ایک پرانے مکان میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ سب انسپکٹر سائنا نے کہا، نوجوانوں کو آن لائن بیٹنگ گیمز کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ ہرگز نہ کیا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ سینئر سٹیزن فورم کوارڈینیشن کمیٹی کے کنوینر کے رام موہن نے چیف منسٹر تلنگانہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی کابینہ میں توسیع کرتے ہوئے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔
लिहाजा फौरी तौर पर काबीना में तोसी करते हुए मुस्लिम अक़लियतों में से किसी एक को शामिल किया जाए। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने आज मंडल ताड़वाई के इर्रा पहाड़ इलाके में सीसी रोड के तामीरात के लिए 10 लाख रुपए मंजूर करते हुए तामीराती कामों का संग बुनियाद रखते हुए मजीद कहा तरक्याती कामों के लिए मजीद फंड मंजूर किए जाएंगे। इस मौके पर पार्टी कायदीन और अरकान मौजूद थे। 14 मई 15 जुल्कादा 1446 हिजरी को दरगाह हजरत सोफी हुसैन अली शाह खादरी शुतारी सरमदी सरमस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह में मजलिस इस्तकबाल उर्स शरीफ और महाना फातिहा का पुरनूर आगाज हुआ। इस प्रोग्राम का आगाज नमाज मगरिब के बाद हल्क़े तरीक़त से हुआ, जिसमें सिलसिले के मुरीदीन व आशिकीन ने शिरकत फरमाकर रूहानी फैज़ हासिल किया। उसके बाद रस्म इजरा उर्स पोस्टर्स और कार्ड्स अंजाम दिए गए, जो इस बात का ऐलान था कि सोफी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ क़रीब है। उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। एलआरडी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यानारायणा ने एलआरडी में कांग्रेस के इजलास को हाजिर होने वाले पार्टी कायदीन, जिले पार्टी सदर कैलाश निवास, पार्टी ऑब्जर्वर वेणुगोपाल यादव, सिलसिला जिले लाइब्रेरी इदारा चेयरमैन सत्यानारायणा, रुकन असेंबली मदन मोहन राव को शाल पोशी करके तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन वेंकट राम रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। एलआरडी एमपी जियो प्रकाश ने मुस्तहक गरीब खानदानों को इंदिरा मकान फराहम करने की स्कीम के तहत अड़वी लिंगाल में इंदिरा मकान की तामीरात के लिए मार्केटिंग करते हुए कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुतल्लिका अहदेदार भी मौजूद थे। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने मंडल ताड़वाई के इर्रा पहाड़ इलाके में इंदिरा मकानात की तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखा और कहा कांग्रेस हुकूमत की जारी से 15 माह की हुक्मरानी में हल्का एलआरडी में 3500 इंदिरा मकानात मंजूर किए गए हैं, जिससे गरीब के ज़ाती मकान का ख्वाब पूरे होने को है। इस मौके पर मुख्तलिफ कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। जिले मुलुक में गुज़िश्ता शब मिस वर्ल्ड मुकाबले की हसीनाओं ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल मशहूर तारीखी रामप्पा मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर सितक्कान इन हसीनाओं का इस्तकबाल किया और इस मौके पर कहा हुकूमत रियासत की खूबसूरती और सकाफती विरसे को दुनिया भर में रोशनास कराने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा मिस वर्ल्ड के मुकाबले में शामिल मेहमानों का ये दौरा न सिर्फ रियासत की सयाहती अहमियत को उजागर करता है, बल्कि आलमी सतह पर रियासत की पहचान बनाने में भी मुआविन व मददगार साबित होगा। तेलंगाना की सकाफत और तारीख की अलामत उर्गुलू यानी वरंगल आलमी तवज्जो का मरकज बन गया, जब 22 मालिक से आई मिस वर्ल्ड मुकाबले की हसीनाओं ने किले वरंगल और हज़ार खतून का दौरा किया। मेहमान हसीनाओं ने काकतिया कलातुरन के सामने तस्वीर भी खिंचवाई। पलैया मार्केट में रियासती हैंडीक्राफ्ट, जीआई टैग कॉप्स, मिर्च, हल्दी और कलंकारी कपड़ों का मुशाहिदा किया। वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि वरंगल रियासत की दूसरी राजधानी बनने जा रही है। कलेक्टर, एमपी, मेयर और दूसरे भी इस मौके पर मेहमानों का खैर मकदम किया और कहा मिस वर्ल्ड इवेंट तेलंगाना की सकाफत, सयाहत और हैंडलूम को आलमी सतह पर ले जाने का एक सुनहरी मौका है। गौतम नगर डिवीजन में कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी की निगरानी में एसीपी निजामाबाद राजा वेंकटा रेड्डी की ज़ेर क़यादत 3 टाउन पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी राबता प्रोग्राम अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 100 पुलिस एहलकार मौजूद थे, जो 10 टीमों में तकसीम होकर पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये प्रोग्राम दरअसल अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को दूर करने, चोरियों की रोकथाम, मुनशियात से मुताल्लिक़ जराइम की रोकथाम जैसे मकासद के तहत किया गया। गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एरिया और गौतम नगर डिवीजन की हर गली में पेट्रोलिंग और तलाशी की गई। मुश्तबा अफराद और डिशीटर्स की चेकिंग की गई। तकरीबन 60 ऐसे गाड़ियां जिनके पास मुकम्मल दस्तावेजात या नंबर प्लेट नहीं थी, इन्हें जब्त कर लिया गया। रवां साल हज पर जाने वाले बांसवाड़ा के आज़मीन हज की साबिक़ हुक्म बल्दिया मोहम्मद अकबर की क़यादत में नौजवानों ने आज़मीन हज की गोलपोशी की। बांसवाड़ा नौजवान इरफान कुरैशी, रियाज मुजाहिद के अलावा साबिक़ गुनबल्दिया ब्रदर वतन सिवास ने तहनीत पेश की। आज़मीन हज से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुल्क की सलामती और गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए दुआओं की अपील की और मुबारकबादी भी पेश की। और ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि शहर जगतियाल मोहल्ला गंज के 44 साला नौजवान
मोहम्मद अब्दुल मजीद उर्फ जुनैद खुश मिजाज मिलनसार शख्सियत वल मरहूम अब्दुल खदीर का गुज़िश्ता रात 10 बजे हैदराबाद पटन चेरू में मोटरसाइकिल से मकान वापसी के दौरान नामालूम लॉरी की टक्कर से बरसरे मौका जाँ बहक हो गए। आज यूसुफ जगतियाल में खबर आम होते ही गम की लहर दौड़ गई। आज से हैदराबाद में नाश का पोस्टमार्टम के बाद मैयत को नमाज जनाजा और तदफीन के लिए जगतियाल मुंतकिल किया जा रहा है। रात देर गए इंशाअल्लाह जगतियाल आबादी कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई जाएगी। मरहूम मोहम्मद रईस के छोटे भाई और मोहम्मद कलीम सेठ एवन कॉन्ट्रैक्टर के निस्बती पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 लड़के भी शामिल हैं।